Hello, my dear student. In last lecture, we have completed question number 1, question number 2, and question number 3 of chapter LPP. Okay, that is linear program. In this lecture, we have to solve question number 4 and question number 5. Okay, so the question is same. Solve the graphically. So number 1, we have the given equation x plus 2y, x plus 2y less than or equal to 6. Okay, in first three question which we have solved, that contain only one variable, that is either x or y. But here we have two variables, x as well as y. ओके, मागच्या तीन क्वेश्चन मध्ये आपण जे सॉल्व्ह केले त्याच्यामध्ये फक्त एकच व्हेरिएबल होता, एक तर तुमचा x असेल किंवा एक तर y होता. ओके ना, आता काय असणार आहे, नाउ वी हॅव द गिवन इक्वेशन विच कंटेन टू व्हेरिएबल्स x आणि y. आता x आणि y दोन्ही ऍट अ टाइम आलेले. ओके, सो आता काय करायचं आपल्याला, वी हॅव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. सो काय करतो मी, याला गिवन इक्वेशन करतो. देअरफॉर याला आपण काय घेतो, इक्वेशन्स विच इज इक्वल टू 6 घेतो. ओके, सो व्हाट फर्स्ट वी आर कन्सिडरिंग दिस टेबल. ओके, जे आपण 9th 10th मध्ये आपण टेबल केले होते. x y and the given point x and y. Okay, so what, suppose that one first point, so put x is equal to 0 and then put y is equal to 0. Okay, so what, if we put x is equal to 0 here, जर आपण x ची व्हॅल्यू 0 पुट केली तर कारण आपल्याकडे 2y is equal to 6 and therefore y is equal to how much, 3. so आपला पहिला पॉइंट किती आला, 0 आणि now if we put y is equal to 0, okay, x ची व्हॅल्यू 0 पुट केली. Okay, so if we put x is equal to 0, so we get 2y is equal to 6 and therefore y is equal to 3. Now if we put y is equal to 0, जर y ची व्हॅल्यू 0 पुट केली तर आपल्याकडे x ची व्हॅल्यू किती येणार, 6, because x is equal to 6. So we have our point is what, it is 6 and 0. Okay, so काय करायचं आपल्याला, we have to find the table, graph of, we have to draw the graph of this equation. So what, suppose we have this point 0 and 3. So on y-axis we have 3 and on x-axis we have maximum value is 6. Okay, so आपण काय करणार, first we plot the graph. This is our origin, this is our x-axis. On the x-axis we have 6. Okay, so काय तुम्ही 1 2 3 4 5 आणि 6. Okay, 1 2 3 4 5 and 6. आणि y axis ला किती असणार आहे, +3. so we require positive y axis. Okay, so here we have 1 2 3 एक extra. now write the scale करेन आपण 1 on y x and y axis or on both axes 1 centimeter is equal to 1 unit. ओके, म्हणजे हे जे डिस्टन्स आहे आपण हे 1 सेंटीमीटर ची घेतलं असं पण राईट अप केलेलं आहे. नाउ our first point is 0 and 3. 0 on the x axis it is 0, okay, and on the y axis it is 3. so our point is here. लक्षात वाटलं तर आपण त्याला असं लिहून टाकू, 0 and 3, this is our point. And for next point 6 and 0, 6 means what, 6 is here and 0 is here, so our point is this 0 6 and 0. now join the 2 points. Okay, so हे काय तुमचं असणार आहे, it is the equation of it is a straight line and its equation is y is equal, x plus 2y which is equal to 6. Okay, now we have to check the origin test. आपल्याकडे origin test करायचे, origin test. ओके, ओरिजिन टेस्ट साठी मी हा इक्वेशन यूज करते. ओके, सो काय करायचं आहे, फॉर ओरिजिन टेस्ट दॅट इज वी हॅव 0 0. ओरिजिन ची व्हॅल्यू किती असते, 0 0. मीन्स व्हॉट, x इज इक्वल टू 0 as well as y is equal to 0 because origin चं कोऑर्डिनेट्स किती असतात, 0 0. so put this 0 0 here, so we get therefore 0 plus 0 into 2 into 0, it is 0 less than or equal to 6.
ओके, तो दोन्ही काय आले 0 प्लस 0, 0 इज सॉरी आपण लेस दॅन, ओके 0 इज लेस दॅन 6, 0 हा 6 पेक्षा लेस आहे. अंडरस्टूड, सो वी कॅन से इट इज ट्रू, इट इज ट्रू. लक्षात एक होता 0 इज लेस दॅन 6, 0 हा 6 पेक्षा लहान आहे. ओके, ह्याला आपण असे लिहितो ना पण ऑर, असं ठीक आहे, ऑर x प्लस 2y लेस दॅन 6. ओके, सो आपण हा कंडिशन होते. पहिला आलं इक्वल टू आणि दुसरं म्हणजे काय असणार तुमचं एक लिनियर इन इक्वेशन आणि लिनियर इक्वेशन, दिसवर लिनियर इक्वेशन आणि दिसवर लिनियर इन इक्वेशन. सो त्याच्यासाठी आपण ओरिजिन टेस्ट करतोय. सो काय 0 इज लेस दॅन, इट इज ट्रू. सो शेडेड पोर्शन असणार आहे देअरफॉर ओरिजिन, नॉन ओरिजिन साइड और ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड. ओके, सो जे आपले पॉइंट्स असणार आहेत ते असणार तुमच्या ओरिजिन साइडला असणार आहेत. सो ओरिजिन कुठे असणार आहे, तर इकडे असणार तुमचे सगळे पॉइंट्स कुठे असणार आहेत, टुवर्ड ओरिजिन साइड. ओके, सो थोडेसे मोठेच करू आपण. जर शेडेड पोर्शन toward origin side. So the shaded region is the solution of given equation. So we can write the shaded region. The shaded region is the solution. Is the solution. Okay. The shaded region तुम्हाला दिसतो हा काय असणार त्याचा सोल्युशन असणार आहे. समजलं? दिस युअर क्वेश्चन नंबर 1. Then next तसंच सॉल्व्ह करतो आपण. सॉल्व्ह ग्राफिकली the second one. That is our 2x minus 5y. Second category what? 2x minus 5y less than, sorry, greater than or equal to, greater than or equal to 10. So आपल्याकडे किती आहेत, दोन इक्वेशन्स आहेत. वन इज लिनियर इन इक्वेशन and one is linear equation. So 2x minus 5y equal to 10, or this 2x minus 5y greater than 10. ओके, सो टू सॉल्व दिस इक्वेशन काय करतो आपण, एक टेबल तयार करतो, छोटासा टेबल तयार करतो. एक्स वाय आणि एक्स आणि वाय, एक्स वाय फर्स्ट कोऑर्डिनेट अँड सेकंड कोऑर्डिनेट. ओके, तो काय येणार बघा, फर्स्ट दिस ओवर एक्स, this over y, this over common point x and y, put x is equal to 0, put y is equal to 0. Suppose x ची व्हॅल्यू 0 पुट केली, if we put x is equal to 0, तर काय तुमचं येणार minus 5y equal to 10. x च्या जागी किती पुट करतो आपण, 0 पुट केला, तर 0 into 2 0, 0 minus 5y, it is minus 5y. So minus 5y is equal to 0. So 10 upon minus 5, so y ची व्हॅल्यू किती भेटू आपल्याला, -2. So we get y is equal to -2. Now if we put y is equal to 0, so किती ना बघा तुमच्याकडे 2x is equal to 10. So x ची व्हॅल्यू किती भेटेल आपल्याला, +5. Okay, so our point is 0 and -2, and the next point is 5 and 0. Okay, so on x-axis we have positive, but on y-axis we have minus. Okay, so कसं तुमचं x-axis and negative axis तो कसं तुमचा, okay. So 5x. So guys, the 1, 2, 3, 4, and 5. 1, 2, 3, 4, and 5. This is our origin. Okay. This is our positive y, and here is we have our negative y. So here we have -1, -2, -3, and then -4. Okay. So actually, what we require -2 and +5. Well, now write the scale here. Scale on both axes. On both axes, 1 centimeter is equal to 1 unit. Okay. दोन्ही axes वर आपण काय घेतलंय, 1 centimeter ची व्हॅल्यू किती असणार आहे, 1 unit. So our first point is 0 and -2. 0 is here and -2. So -2 means कुठे असणार, इथे असणार. So this is our point. And for second point, 5 and 0. So 5 इथे आणि 0 इथे. Okay. Now join the both points. दोन्ही पॉइंट जॉईन केले, तो कोणाचं इक्वेशन आहे, इट इज द इक्वेशन 2x minus 5y equal to 10. त्या लाईनचं इक्वेशन काय असणार, 2x minus. नाउ ओरिजिन टेस्ट.
origin test. Okay, origin test means what? Put x is equal to 0, y is equal to 0, because 0 0 is the coordinate of x and y. So आता मी इथे पुट अप करतोय. सो किती ना बघा, 0 minus 0 greater than 10, and 0 minus 0 is what? 0 is greater than 10. 0 हा 10 पेक्षा मोठा आहे. It is true or false? It is false, or we can say it is not true. So our we can say here it is not true. 0 हा 10 पेक्षा मोठा असेल का? नाही. So we can write here it is not true. Okay. So that true नसेल, so our shaded portion is our solution is what? Non-origin side. Non-origin साइड. नॉन ओरिजिन साइड म्हणजे कसं? ओरिजिन पासून लांब. हे झालं तुमचं ओरिजिनच्या साइडला. ओके, हे टुवर्ड द ओरिजिन. आणि तिकडे काय असणार आहे? अवे फ्रॉम द ओरिजिन. ओके, असे पॉइंट्स ड्रॉ करू शकतो आपण. दॅट इज अवर अवे फ्रॉम द ओरिजिन. आलं लक्षात? समजलं? सो द शेडेड पोर्शन इज द सोल्युशन ऑफ गिवन प्रॉब्लेम. शेडेड region is the solution of given equation. समजलं? शेडेड पोर्शन जो दिसतो, हा जो ब्लू पार्ट मध्ये दिसतो, हा कसं ना त्या एलपीपी चा आपण गावाला जो काही इक्वेशन आहे त्याचं सोल्युशन असेल. समजलं? सो आता त्याच्यानंतर थर्ड वन बघा. थर्ड वन 3x plus 2y ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0. ओके, सो याच्यामध्ये दोन इक्वेशन, लिनियर इक्वेशन आणि लिनियर इनइक्वेशन. सो पहिलं काय लिहिलं आपण? 3x plus 2y इक्वल टू 0 और 3x plus 2y ग्रेटर दॅन 0. ओके, त्याच्यानंतर आपण करतो टेबल ड्रॉ करतो. बरोबर आहे? So x, y and xy. Okay, suppose if we put x is equal to 0. Okay, so काय तुमचं 0 plus 2y equal to 0. So 2y is equal to 0. So y ची व्हॅल्यू किती येणार? 0. जर मी x ची व्हॅल्यू 0 पुट केली, y पण काय येणार? 0. पॉइंट काय येणार? 0. If we put y is equal to 0, जर y ची व्हॅल्यू 0 पुट केली तर x पण किती येणार? 0 येणार. So दोन्ही पॉइंट काय येणार? 0 0. ओके, सो त्या केस मध्ये काय होतं? आपल्याला दोन्ही पॉइंट 0 भेटतात. मग काय करणार? ओके, कन्सिडर एनी वन पॉइंट. सो एक पॉइंट आपण 0 पुट अप केला, दोन्ही पॉइंट चालणार नाही. तर आपण पहिला पॉइंट 0 0 कन्सिडर करतो. त्याच्यानंतर मग काय, जर 0 ने आपला आन्सर येत नाही, पॉइंटच येत नाही. जर पॉइंट येत नसेल, ऍक्च्युअली 0 0 म्हणजेच काय? दॅट लाईन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन अँड अलॉंग द ऍक्सिस. 0 0 म्हणजे काय असणार आहे? एक तर तुम्ही इकडे दाखवू शकता, एक्स ऍक्सिस ला असेल, किंवा आपण वाय ऍक्सिस ला बोलू शकतो. ओके, लाईन कुठे असणार आहे? ऑन द एक्स ऍक्सिस. पण आपल्याला अशी लाईन काढायची आहे, ओके, जी ऍक्सिस मधून एक्झॅक्टली पास नाही व्हायला पाहिजे. सो काय करणार आपण? पुढच्या टेस्ट मध्ये जाणार. जर मी पुट केलं एक्सच्या पहिल्या ह्याच्यामध्ये, काय पुट केलं? एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट मध्ये काय तुम्ही एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करतो, वाय इज इक्वल टू 1 पुट करतो. ओके, दोन पैकी एक कुठल्या तरी एक एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करा, वाय ची व्हॅल्यू मिळून जाईल. इफ यू पुट वाय इज इक्वल टू 1, देन वी गेट एक्स इज इक्वल टू व्हॅल्यू. ओके, सो व्हॉट मी कंडिशन एक येते. बट जर मी इथे पुट अप केलं, सो वी गेट 3 into 1 plus 2y equal to 0. So 3 plus 2y equal to 0. So 2y is equal to minus 3. y ची व्हॅल्यू किती असणार? minus 1.5. लक्षात? सो इथे आपण ग्राफ काढू शकतो. सो मी काय करतो? पुढची ओरिजिन टेस्ट 1 कन्सिडर करतो. इफ वी पुट x is equal to 1, so y ची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला? इट इज minus 1.5. ओके, साइडला आपण सॉल्व्ह केलेलंच आहे. y is equal to किती भेटणार? minus 1.5. So our point is what? It is 1 and minus 1.5. ओके, सो आपल्याला काय लागेल? ग्राफ काढायचं आहे. वी हॅव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस पॉइंट्स. एक तर आपल्याला ऑलरेडी आहे, दुसऱ्या पॉईंट काय असतं? ओरिजिन मधून जातोय, एक ओरिजिन मध्ये जातोय, दुसरं काय आपल्याला ड्रॉ करायचं आहे. सो त्याच्यावर आपल्याला लाईनचं इक्वेशन मिळून जाईल. सो दिस इज अवर y 1 2 and 3, 1 2 and 3, then minus 1 minus 2 and minus 3. This is our origin 0. ओके, इथे पॉझिटिव्ह वाय एक्सिस काय गरज नाही लागत. सो व्हॉट इज अवर फर्स्ट पॉइंट? दॅट इज ओरिजिन 0 0. ओके, तो पहिला पॉइंट झाला आपला इथे 0 0. सेकंड पॉइंट 1 and minus 1.5. सो हा 1 आणि हा minus 1.5 कुठे असणार? इथे असणार आहे.
सो दोघांचं कॉमन पॉइंट, द कॉमन पॉइंट ऑफ दिस टू पॉइंट्स इज व्हॉट, ते इथे येणार आहे बरोबर दोघांमधून. सो दोघांचा कॉमन पॉइंट किती असणार, हा पॉइंट असेल. नाव ड्रॉ द स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू दॅट पॉइंट. जो आपला हा पॉइंट 1 आणि -1.5 होता. ओके, इथे 0 0 होतं लक्षात. हा जर आपला ग्राफ झाला. पण आपल्याला काय करायचं, ते सोल्युशन किंवा शेडेड पोर्शन काय असणार आहे ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. सो काय करायला आपल्याला गेलं, ओरिजिन जर घेतलं तर ओरिजिनचं 0 0 येणार आहे. सो टुवर्ड ओरिजिन और अवे फ्रॉम द ओरिजिन आपण प्रूव्ह करू शकत नाही. दॅट इज ओके. जर आपण 0 0 पुट केला तर काय बघ, इफ यू पुट 0, सो याचा आन्सर किती येणार, 0 0 0. सो कंडिशन सॅटिस्फाय होते. बट कुठल्या साईडला, टुवर्ड द ओरिजिन म्हणजेच काय असणार आहे, खाली येणार की वर ते येत नाही. ओके. सो फॉर दॅट ऍक्च्युली हा वेगळा प्रॉब्लेम आहे. आतापर्यंत काय होतं, आपण ओरिजिन टेस्ट करू शकतो. आता त्याच साईड म्हणजे जसं आपण ओरिजिन टेस्ट करतो तर काय आपल्याला पॉईंटचं टेस्ट करायचं आहे. सो कन्सिडर एनी पॉईंट. ओके सर, मी इथे घेतो 1 2 3. सपोज इफ वी कन्सिडर दिस पॉईंट. ओके, दोघांमधला कॉमन पॉईंट 1 1 घेतो. सपोज इफ वी कन्सिडर पॉईंट 1 1. सो फॉर पॉईंट 1 1. ओके, जसं आपण ओरिजिन टेस्ट काय पुट करायचं, 0 0 पुट करायचं. आता काय करायचं आपल्याला, इफ यू आर कन्सिडरिंग दिस पॉईंट, आता जो पॉईंट कन्सिडर केला होता आपण 1 1 हा पॉईंट, या पॉईंटवर आपण आता टेस्ट बघणार आहोत. सो फॉर पॉईंट 1 1, सो पुट हियर 3 into 1 plus 2 into 1 greater than 0. So 3 plus 2 which is greater than 0. म्हणजे हे किती 5 is greater than 0. 5 0 पेक्षा मोठा आहे. Yes. So we can say it is true. It is true. Therefore, आता जो सोल्युशन जो असेल त्याचं सोल्युशन काय असणार बा, therefore सोल्युशन काय असणार बा, साइड ऑफ 1 1 म्हणजे 1 1 च्या साइडला, 1 1 साइड कुठला आहे, वरच्या साइडला आहे. सो इट इज द सोल्युशन. तो वरच्या साइडला म्हणून 1 1 कुठल्या साइडला पण घेतला, पण या साइडला घेतलाय. ओके. सो आपण त्याचं सोल्युशन कुठे असणार, साइड ऑफ 1 1 इज द सोल्युशन, इज द सोल्युशन. ओके. थोडासा वेगळा प्रॉब्लेम. जर आपल्याला जर कंडिशन फॉल्स आली असते, इफ द कंडिशन इज फॉल्स, जर किंवा नॉट ट्रू आलं असतं, तर तुमचं सोल्युशन काय असणार, साइडला नाही, अवे फ्रॉम दॅट. ओके, इकडच्या साइडला, खालच्या साइडला आलं असतं. लक्षात. जर ही कंडिशन ट्रू झाले, इट इज ट्रू, दॅट्स वाय साइड ऑफ म्हणजे ज्या साइडला पॉईंट आहे त्याच्या साइडला. कंडिशन ट्रू नसती तर काय झालं असतं, पण त्याच्या बरोबर अपोजिट साइड. समजलं. हा तुमचा क्वेश्चन नंबर 4 मधला थर्ड वन. ओके. त्याच्यानंतर 4th वन बघा, सेम तसंच आहे. नेक्स्ट वन, 4th one, 5x minus 3y, 5x minus 3y less than or equal to 0. ओके. सो आपलं पहिलं इक्वेशन काय असेल, 5x minus 3y equal to 0 or 5x minus 3y less than 0. ओके. सो काय करतो आपण, फर्स्ट टेबल ड्रॉ करू. x y and xy, x y x comma y. ओके. सपोज जर मी x ची व्हॅल्यू 0 पुट केली, if we put x is equal to 0, so काय होणार बघ, 5x that is 5 into 0 minus 3y equal to 0. so काय होणार, minus 3y equal to 0, कारण हे 0 होणार. सो y ची व्हॅल्यू किती आली, आन्सर 0 येतं. ओके. सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हॉट, 0 0. जर नेक्स्ट मध्ये जर मी x ची व्हॅल्यू, जर y ची व्हॅल्यू 0 पुट केली तरी आन्सर काय ना 0 0. सो दोन्ही पॉइंट्स आपल्याला 0 0 चालणार नाही, कारण काय असणार ते इक्वेशन ऑफ that line is passing through origin and parallel to coordinate axis. स्वतः करता आपण दुसरं कंडिशन घेऊ. जर मी 1 पुट केला, सो काय ना बघ, 5 into 1 minus 3y equal to 0. सो minus 3y equal to minus 5. ओके, 5 ला तिकडे नंतर. सो 3y is equal to 5. सो y ची व्हॅल्यू किती ना, 5 upon 3. 5 upon 3 means what, 1.6. अप्रॉक्सिमेटली किती ना, 1.6. ओके. जरी तुम्ही 1 नको असेल तर 2 पुट करा. सो 2 ने पुट केलं तर किती होणार तुमचे, 10 मायनस, कारण तिकडे -10, सो कारण 3.3 आणि समथिंग येणार. बेटर काय आपण 1च पुट करू. सो 1 पुट केलं, पुट x इज इक्वल टू 1. सो x ची व्हॅल्यू जर 1 पुट अप केली तर y किती येणार बघा तुमचं, इट इज 5 into 1 minus 3y equal to 0. so 5 minus 3y equal to 0, minus 3y equal to minus 5.
3y is equal to 5. So y ची व्हॅल्यू किती ना 5/3 and which is approximately 1 पॉइंट राहिले किती 2 म्हणजे किती आले 6 ने होणार 1.66. ओके, तर नियरली इक्वल टू आपण करू शकतो 1.7 किंवा 1.5. तर आता आपण याचा ग्राफ प्लॉट करणार आहोत. ओके, हे किती आपल्याकडे आलंय 1.66. ओके, सो आपल्याकडे पॉईंट गेला 1 and 1.66. आपण अप्रॉक्सिमेटली घेणार आहोत. लक्षात पूर्ण काय हे ग्राफ न घेणार की ऍज इट इज प्रॉपर लिहायला पाहिजे. तर तुम्ही स्केल यूज करत असाल तर स्केलने थोडंफार प्रॉपरली आपण काढू शकतो. एक्स एक्सिस वर किती आपल्याकडे 1 आणि 1.66. तर इथे 1 घेतो, 2 घेतो आणि 3 घेतो. 1 2 आणि 3. सेम इयर 1 2 and 3. सेम इथे घेतो 1 2 and 3. ओके, दिसवर वाय ऍक्सिस स्केल का असेल तुमचं ऑन बोथ ऍक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 युनिट. ओके, सो पहिला पॉइंट किती तुमचा ओरिजिन 0 0. पहिला पॉइंट किती तुमच्याकडे ओरिजिन इज 0 0. सेकंड पॉइंट इज व्हॉट 1 and 1.66. ओके, सो सेकंड पॉइंट पण ड्रॉ करतो आपण 1 and 1.66. ओके, सो 1 पुढे आला तुमचा ऑन द एक्स ऍक्सिस इट इज 1. सो इथे आला आणि ऑन द वाय ऍक्सिस इट इज 1.66. 1.66 म्हणजे असणार आहे नियरली इक्वल टू दिस. ओके, सो बघा आपण एक लाईन ड्रॉ करणार आहोत. सॉरी, सो यांचं दोघांचं कॉमन पॉइंट बरोबर आहे. दोघांचं कॉमन पॉइंट कुठे तुमचा इथे येणार आहे. तर आपला हा पॉइंट असेल 1.6 आणि 1. सो हा आपला जो पॉइंट आहे तो म्हणजे 1 and 1.66. ओके, सो आता ही लाईन ड्रॉ करतो आपण. that line is passing through origin. ओके, हा जो पॉइंट आहे प्रॉपरली तुम्ही स्केल नाही तुम्हाला. ओके, तर आपल्याला करायचं आपल्याला एखादा पॉइंट ड्रॉ करायचा आहे ज्याच्यामध्ये काय करायचं आहे एक तर आपण या क्वाड्रंट मध्ये घेणार किंवा या क्वाड्रंट मध्ये घेऊ. लक्षात आपण इथे घेऊ. सो ह्याच्यामध्ये एक पॉइंट घेऊ. ओके, सो हे पण लाईन ड्रॉ केलेलं आहे. नाऊ काय करायचं आपल्याला जो शेडेड पोर्शन काढायचा आहे सोल्युशन फाइंड आउट करायचं असेल तर त्याला काय जसं आपण ओरिजिन टेस्ट करतो तसं इथे पॉइंट टेस्ट करायचं आहे. सो कन्सिडर एनी पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रंट और इन फोर्थ क्वाड्रंट. कुठल्या एका क्वाड्रंट मध्ये एक पॉइंट कन्सिडर करू. सो एक मी हा पॉइंट कन्सिडर करतो. सो दॅट पॉइंट इज व्हॉट इट इज ऑन द एक्स इज +1 ऑन द वाय एक्सिस इट इज -1. हा जो पॉइंट कॉमन पॉइंट दोघांचा घेतलेला आहे. ओके, हे -1 -2 -3 हा जो कॉमन पॉइंट आहे. ओके, 1 -2 त्याच्याकडे आपण टेस्ट करू. सो टेस्ट फॉर पॉइंट 1 -1. ओके, सो इथे पुटअप केलं. सो किती 5 into 1 -3 into -1 less than 0. So 5 minus of minus become plus 3 less than 0. So 8 less than 0. 8 हा 0 पेक्षा लेस आहे का नाही. सो इट इज फॉल्स और नॉट ट्रू. नॉट ट्रू अँड देअरफॉर काय असणार सोल्युशन काय जर ट्रू असतं इफ द सोल्युशन इट इज जर ट्रू असतं तर कुठं असतं आलं असतं टुवर्ड द पॉइंट पॉइंटच्या साईडला आलं असतं. ओके, आता काय फॉल्स आलं तो काय असणार अपोजिट साइड ऑफ द पॉइंट. पॉइंटच्या बरोबर अपोजिट साइडला म्हणजे हे आपलं होतं पॉइंट होतं पॉइंटच्या हा साईडला आहे ना. हा जो पॉइंट आपण कन्सिडर केला होता हा इथे होता बरोबर. तर कसं नाही एक्झॅक्टली अपोजिट साइड. दिस इज द सोल्युशन ऑफ दिस इक्वेशन. सो आपण लिहिणार आहोत त्याला सोल्युशन अपोजिट साइड ऑफ 1.66 इज अ सोल्युशन. मग शिकवलं होतं त्या साईडला होतं ज्या साईडला पॉइंट होता त्या साईडला आपण सोल्युशन घेतलं होतं. कशाला आपण हा जो पॉइंट आहे आपला ह्या साईडला त्याच्या अपोजिट साईडला काय ना त्याचं सोल्युशन आहे. समजलं. दिस इज अबाउट युअर क्वेश्चन नंबर 4. 4 मधलं चौथं. थोडेसे 2 क्वेश्चन जरा डिफिकल्ट आहेत बट ऍक्च्युली व्हॉट हे एक्झाम मध्ये विचारणार नाही बट ह्याचा सगळा यूज पुढे असणार तुमच्या जो एक्सरसाइज नंबर 7.4 आणि 7.3 आहे त्याच्यामध्ये होणार आहे. ओके, आता ह्याच्यानंतर आपण क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व्ह करणार आहोत.
क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 त्याचं पण आन्सर करणार आहे. सॉरी, क्वेश्चन करायचं सॉल्व ग्राफिकल. नंबर 1, 2x plus y, 2x plus y greater than or equal to 2, and दुसरं इक्वेशन दिलंय x minus y less than or equal to 1, less than or equal to 1. ओके, सो आपण काय करणार आहे, दोन इक्वेशन घेणार, दॅट इज 2x plus y इक्वल टू 2 आणि ह्याचं काय असणार आहे x minus y इक्वल टू 1. सो आपण पहिले दोघांसाठी टेबल तयार करू, x y आणि x y, x y x y. सेम याला इथे इक्वेशन बनवू आपण तसंच x y and x y, x y x y आणि पॉइंट. सो आपलं नेहमीचं काय असतं, पुट x इज इक्वल टू 0 अँड पुट y इज इक्वल टू 0. जर x ची व्हॅल्यू 0 पुट अप केली तर y ची व्हॅल्यू किती भेटते 2. सो पॉइंट किती भेटतो आपल्याला 0 आणि 2. ओके, सो इथे मी 0 पुट केला, सो किती झालं 0 निघून गेलं, 0 इंटू 2 म्हणजे 0 राहिले किती y इज इक्वल टू 2. इफ यू पुट y इज इक्वल टू 0, y ची व्हॅल्यू 0 पुट केली तर किती राहणार तुमचं 2x इज इक्वल टू 2. सो x ची व्हॅल्यू किती येणार तुमचं 1. सो आवर पॉइंट इज 1 अँड 0. सेम हियर, पुट x इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0. जर मी x ची व्हॅल्यू 0 पुट केली तर काय येणार तुमचं मायनस y इज इक्वल टू 1. सो y ची व्हॅल्यू किती येणार -1. So our point is 0 and -1. Now if we put y is equal to 0, जर y ची व्हॅल्यू 0 पुट केली तर काय ना x is equal to 1. So our point is 1 and 0. ओके, सो आपल्याकडे काय आले, आपल्याकडे ऍट अ टाइम 2 पॉइंट्स आहेत. मग आतापर्यंत जेवढे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व्ह केले, तर क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये एक व्हेरिएबल होते, क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये 2 व्हेरिएबल. लक्षात, आता काय तर क्वेश्चन नंबर जो 5 आलेला आहे त्याच्यामध्ये काय असणार तुमचे 2 व्हेरिएबल आणि 2 इक्वेशन्स. सो त्याचं पण ग्राफ प्लॉट करायचा आहे. This is our x-axis and this is our y-axis. Okay, so on x-axis this is our y-axis. So on scale, on both axes 1 centimeter is equal to 1 unit. दोन्ही axis वर काय आपण घेतलं युनिट, 1 centimeter is equal to 1 unit. So on the x-axis आपल्याकडे मॅक्सिमम किती आहे 1 आणि y-axis मध्ये त्याचं मॅक्सिमम 2. सो 1 आणि 2. सो 1 2 सेम इथे पण घेतो 1 2 -1 -2 आहे. सेम हिअर -1 अँड 2. कळलं, तर आपल्याला x ची व्हॅल्यू काय असणार आहे, निगेटिव्ह पण आहे. ओके, सो ह्याची गरज नाही लागणार. ओके, गरज आपल्याला -1 लागेल, -2 -1 -2. अंडरस्टूड. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट किती घेतो आपण 0 आणि 2, 0 अँड 2, 0 अँड 2. म्हणजे पॉइंट कुठे येणार तुमचा इथे येणार आहे. 0 and 2 means here. First point is here, 0 and 2. Okay, second is what 1 and 0. म्हणजे हा पॉइंट येणार 1 and 0. म्हणजे हा तुमचा ओरिजिन जो आहे. ओके, सो पहिल्या ह्याचा लाईन कुठून येणार तुमचा, हा जो पॉइंट आहे. ओके, याच्यामध्ये एक लाईन ड्रॉ करून टाकू आपण. ओके, so ह्याचा लाईन ड्रॉ कशाची इक्वेशन आहे, इट इज 2x plus y इक्वल टू इक्वल टू 2. 2x plus y इक्वल टू 2 याचा लाईन आहे. त्याचा आपण ओरिजिन टेस्ट करू. ओके, सो आपल्याला शेडेड रिजन भेटेल. ओरिजिन टेस्ट मीन्स व्हॉट, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0. सो x ची व्हॅल्यू 0 पुट अप केली इक्वेशन मध्ये. ओके, सो काय ना बघ तुमचा 2 into 0 plus 0 greater than 2. So 0 plus 0 greater than 2. And 0 is greater than 2. 0 is greater than 2. It is true or false. 0 हा 2 पेक्षा मोठा आहे. So it is false or it is not true. Not true लिहा किंवा false लिहा. Not true असेल तर काय ना त्याचं, जर ट्रू असेल तर ओरिजिन साइड, नॉट ट्रू असेल तर नॉन ओरिजिन साइड. Therefore नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड. ओके, सो ओरिजिन साइडला नसणार. सो नॉन ओरिजिन साइड कुठे आहे ना तुमच्या. ओके, सो इथे असेल, इथे असेल आणि इथे असेल. बरोबर, 3 पॉइंट आपण काढलेले आहेत.
तीन क्वार्टर मध्ये, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर आणि थर्ड क्वार्टर मध्ये, सॉरी फर्स्ट, सेकंड आणि फोर्थ क्वार्टर मध्ये. सेम इथे पण ओरिजिन टेस्ट पहिला पाहिजे पॉईंट कर 0 आणि -1 ऑन -1 पण लागणारच आहे का आपल्याला. ओके ठीक आहे. इथे पण लागेल, इथे पण 0 हा -1 आणि -2, 0 अँड -1, सो पॉईंट हा असेल 0 अँड -1 आणि दुसरा असणार 1 अँड हा पॉईंट 0. ओके, सो इथून एक लाईन ड्रॉ करतो, -1 आणि 1 मधून जाणार एक लाईन अशी. ओके, हे इक्वेशन होतं x - y = 1. लक्षात. सो आता ह्याचं शेड बघा, ह्याचं पण ओरिजिन टेस्ट बघू. ओरिजिन टेस्ट. So origin test means what? X is equal to 0, y is equal to 0. So x ची व्हॅल्यू 0 पुट केली. So 0 minus 0 less than 1. So 0 is less than 1. 0 हा एक पेक्षा लहान आहे. Yes, so it is true. It is true. जर ट्रू असेल तर आपला सोल्युशन कसं असणार आहे? That is origin side. ओरिजिन साइड. लक्षात. जर ट्रू नसेल तर ओरिजिन पासून लांब असतं आणि जर ट्रू असेल तर ओरिजिन साइडलाच नसतं. सो ओरिजिन साइड म्हणजे कुठे येणार? टुवर्ड द ओरिजिन. बरोबर आहे. टुवर्ड द ओरिजिन. आता कॉमन कुठे मिळाले? सगळे जे कॉमन पॉइंट्स असणार आहे फॉर बोथ लाईन. ही पहिली लाईन आहे आणि ही दुसरी लाईन आहे. सो दोघांचे कॉमन पॉइंट कुठे असणार आहे? तुमच्या ह्याच्यामध्ये असणार आहे. सो दोघांना मी शेडेड पोर्शन करतो. लक्षात आहे. अंडरस्टूड. दिस इज द सोल्युशन. द शेडेड पोर्शन इज द सोल्युशन. लक्षात काय केलं आपण? फर्स्ट लाईनचे पण इथे पण पॉइंट्स आले, इथेही आले, बट हा लाईन सेकंड लाईनचे आणि फर्स्ट लाईनचे मर्ज होत नाही, एकमेकांना भेटत नाही. कुठे भेटतात? फक्त ह्या रिजन मध्ये, जो तुम्हाला व्ही टाईप मध्ये दिसतोय या टाईप मध्ये फक्त जाऊन ते करतात भेटतात. ओके, सो तो आपला असणार सोल्युशन असणार आहे. सो इथे आपण लिहिणार शेडेड पोर्श रिजन. शेडेड रिजन इज अ सोल्युशन. म्हणजे शेडेड रिजन जो असणार आहे तो असणार आहे सोल्युशन असणार आहे. समजलं? हा जो पार्ट दिसतो तुम्हाला. अंडरस्टूड. समजलं. पहिला काय केला आपण? जो इन इक्वेशन्स आहेत त्याला आपण इक्वेशन्स मध्ये लिहिले, त्याचे टेबल ड्रॉ केले. लक्षात. सो ओरिजिन टेस्ट मध्ये गेलो. ओरिजिन टेस्ट पहिला ग्राफ ड्रॉ केला. ग्राफ ड्रॉ केल्यानंतर त्याला आपण ओरिजिन टेस्ट घेतला. ओरिजिन टेस्ट काय घेतला? आपल्याला रिजन पाहिजे. सो रिजन कसं पहिल्यासाठी नॉट ट्रू, म्हणजे काय आलं? ओरिजिन पासून लांब चाललंय. ओके, हे सगळे पॉईंट्स कुठे झाला? अवे फ्रॉम द ओरिजिन. आणि दुसऱ्यासाठी ओरिजिन टेस्ट घेतली ते ट्रू येते, टुवर्ड द ओरिजिन. सो ओरिजिन केलंय, सो ओरिजिनच्या कडे जायचंय. ओके, सो दोघांचा जो कॉमन रिजन भेटला, इट इज द सोल्युशन. तो आपला काय असणार आहे? सोल्युशन असणार आहे. ओके, द शेडेड देअर फॉर द शेडेड रिजन इज द सोल्युशन. अंडरस्टूड. ओके, नेक्स्ट वन. x plus y greater than or equal to 6 and x plus 2y greater than or equal to, sorry, less than or equal to 10. सो आपण घेतो ओरिजिन टेस्ट. सॉरी, पहिले इक्वेशन घेतोय. सो x plus y equal to 6 आणि याचं काय येणार? x plus 2y equal to 10. ओके, आपण लिनियर इक्वेशन कन्सिडर घेतले आपण. सो आता याचं काय? आपण एक टेबल ड्रॉ करू. दॅट इज अवर पॉइंट्स x, y, x and y. ओके, सो फर्स्ट काय असणार आपला? सेम यालाही तेच करतो. x, y, x and y. So this is our x and y. ओके, सो पहिला काय असणार? पुट x is equal to 0, पुट y is equal to 0. जर मी x ची व्हॅल्यू 0 पुट केली तर y बरोबर किती देणार? 6. If we put x is equal to 0, then we get y is equal to 6. Now if we put y is equal to 0, so we get, okay, so our point is 0 and 6 and this point is 6 and 0. Now for this, same x, y, and then xy. So here put 0, here put 0. If we put x is equal to 0, x ची व्हॅल्यू 0 पुट केली तर काय ना 2y is equal to 10. So y ची व्हॅल्यू किती भेटणार आपल्याला? 5. Now if we put y is equal to 0, so x is equal to how much? It is 10. So our first point is 0 and 5 and the second point is what? It is 10 and 0. Okay, so आता आपल्याला ग्राफ ड्रॉ करायचा आहे. So this is our x axis and this is our y axis. Okay, सो आता बघा, जर आपण बघितलं तर एक्स ऍक्सिस वर किती आहे? 6 आहे आणि इथे किती असणार आहे? 10 आहे. ओके, वाय ऍक्सिस वर मॅक्सिमम 6. जर मी स्केल असेल बघा, ऑन बोथ ऍक्सेस
1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 युनिट्स. आपण कितीने घेणार आहोत? 2 युनिट्स ने घेतोय. सो इथे किती बघ 2 देन 4 and then 6. आपले टोटल 10 पाहिजे. ओके, ऑन एक्स एक्सिस वी रिक्वायर सो 2 4 6 8 and 10. बरोबर आहे? आलं लक्षात? एक थोडंसं इकडे शिफ्ट करतो. 1 2 3 4 and 5. So 2 4 6 8 and 10. आपण घेतले 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 युनिट्स. असं आपण स्केल कन्सिडर केले. सो इथे पण कसं ऑन वाय ऍक्सिस बोथ आर पॉझिटिव्ह. सो इथे पण किती येणार तुमचं 2 4 6 and 8. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट 0 and 6. पहिला पॉइंट किती आपला आहे 0 आणि 6. 0 and 6 हियर. ओके, सो त्याच्यानंतर काय ना तुमचं सेकंड मध्ये ना तुमचं 6 आणि 0. 6 आणि 0. सो 6 आणि 0 इथे. नाउ join this line. Okay, join this point by drawing one line. So as answer किती आलं बघा. हा इक्वेशन आपला x plus y equal to 6. ओके, सो याला आपण आता ओरिजिन टेस्ट बघू आपण. ओरिजिन टेस्ट. ओरिजिन टेस्ट. So origin test means what? X is equal to 0, y is equal to 0. So y x ची व्हॅल्यू 0 पुट केली. 0 plus 0. ओके, ग्रेटर दॅन 6. 0 इज ग्रेटर दॅन 6. ग्रेटर दॅन 6 आहे का? 0 हा 6 पेक्षा मोठा आहे का? नाही. सो इट इज नॉट ट्रू. नॉट ट्रू. देअरफॉर नॉन ओरिजिन साइड. नॉन ओरिजिन साइड. ओके, सो नॉन ओरिजिन साइड म्हणजे असणार आहे ओरिजिन इकडे असणार. सो नॉन ओरिजिन साइड असणार आहे आयदर हियर and here. Non-origin side away from the origin. Now for second we have 0 and 5. 0 means here and 5. 5 म्हणजे त्या दोघांच्या मधीत असेल कुठेतरी. बरोबर आहे? 0 and 5. And second one is 10 and 0. So 10 इथे आणि 0 इथे. So हा point. So कसं करतो मी दोघांना जॉईन करतोय. So if we join this point here, so आपला हा इक्वेशन किती असणार तुमचा? It is x plus y equal to 6 आणि हा काय होतो तुमच्याकडे x plus 2y equal to 10. Okay, x plus 2y equal to 10. Understood? Now we have the one origin test. Origin test. Origin test असणार बघ that x is equal to 0, y is equal to 0. So इथे मी पुट अप करतो 0 plus 0 less than 10. 0 is less than 10. 0 हा 10 पेक्षा लेस आहे. So it is true. It is true. Okay, therefore origin side. origin side. So origin side म्हणजे कुठे असणार आहे टुवर्ड द ओरिजिन. ओके, ही आपली सेकंड लाईन. सो ओरिजिन कुठे असणार टुवर्ड द ओरिजिन म्हणजे ह्या साईडला. बरोबर. सो तर दोघांचे कॉमन पॉईंट कुठे भेटले बघा रे इथे पूर्ण हा शेडेड रिजन. ओके, ह्याच्या पलीकडे दोघांचे भेटत नाही. ओके, सो इथून स्टार्ट करतो. तो कॉमन पॉईंट कसे भेटणार तुम्हाला हे बघा ह्या रिजन मध्ये दोघांचे कॉमन पॉईंट भेटणार आहे. ओके, सो आपला काय असणार आहे इट इज द सोल्युशन ऑफ therefore the shaded region is a solution. ओके, समजलं काय केलं फर्स्ट पहिल्याचे जर आपण बघितलं टुवर्ड द ओरिजिन. टुवर्ड द ओरिजिन म्हणजे ही ब्लॅक वाली लाईन त्याचे सगळे पॉइंट्स इकडे येतात खाली येणार. बट टुवर्ड द ओरिजिन हा ओरिजिन आहे त्याच्या साईडला. टुवर्ड द ओरिजिन हे जे तुम्हाला हे दिसतील पॉइंट हे बघा हे. ओके, सगळे हे पॉइंट्स आहेत त्याचे. ब्लॅक वाले ना ब्लॅक वन इकडे असणार. आणि सेकंड फर्स्ट वरचे कोणतं अवे फ्रॉम द ओरिजिन और नॉन ओरिजिन साइड. इट इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन. ओके, ओरिजिन पासून लांब. सो वर जाणार आपण. बरोबर आहे. इथून तुमचे सगळे पॉइंट्स वर चालले ह्याचे पॉइंट्स खाली. ओके, आफ्टर दिस पॉइंट हे काय होतं तुमचे पॉइंट सेपरेट होतात. इथे का तुमचे मर्ज होतात. सो जो मर्ज होतो एकत्र येतोय तो जो पोर्शन असतो इट इज द अवर सोल्युशन और शेडेड पोर्शन. लक्षात त्याला फिजिबल रिजन ही बोलला जातं. दिस इज द क्वेश्चन नंबर आय थिंक 2 असणार. लक्षात. सो याच्यासारखेच तुम्हाला एक दुसरे दोन होमवर्क लिहायचंय. होमवर्क. ओके, नंबर 1 2x plus 3y 2x plus 3y less than or equal to 6 and x plus 4y greater than or equal to 4. आणि सेकंड वन
सेकंड वन तुमचं आहे x मायनस वाय लेस दॅन ऑर इक्वल टू 2 x minus y less than or equal to 2 and x plus 2y greater than or equal to 8. सॉरी लेस दॅन ऑर इक्वल टू 8. दोन्ही लेस दॅनच आहे. लेस दॅन ऑर इक्वल टू 8. ओके, हे दोन तुमच्यासाठी होमवर्क आहे. चलो सॉल्व. आणि तुमचा हा एक्सरसाइज नंबर 7.1 इथे लक्षात समजलं. काय काय करायचं आपल्याला फर्स्ट इक्वेशन जे लिनियर इन इक्वेशन्स आहेत ना लिनियर इक्वेशन मध्ये लिहायचे. इन इक्वेशन्स ना लिनियर इक्वेशन्स मध्ये लिहायचे. नंतर काय करायचं त्यांचं टेबल ड्रॉ करायचं. कशाला बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0 and बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 0. देन काय करायचं ग्राफ ड्रॉ करायचे. ओके, ग्राफ ड्रॉ केल्यानंतर मग त्यांचे पण हे डायरेक्ट ओरिजिन टेस्ट डायरेक्ट केलं तरी चालेल. त्याच्याच खाली ओरिजिन टेस्ट काढा, त्याच्या खाली ओरिजिन टेस्ट काढा, मग ग्राफ ड्रॉ करायचा आहे. आणि मग जो कॉमन रिजन असेल कॉमन रिजन इज अवर सोल्युशन. दोघांमधला कॉमन रिजन दोन लाईन्स मधला कॉमन रिजन. अंडरस्टूड. ओके, सो आपला एक्सरसाइज नंबर 7.1 इथे संपते.